Okay, let's start. So clinical feature भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट के भयो भनेदेखि आस्थमाको केस आयो भने चाहिँ त्यो पेशेन्ट आएपछि त्यो आस्थमा हो कि हैन त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भयो हैन त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको लागि हामी क्लिनिकल फिचरतिर जाने क्लिनिकल फिचरमा के विजिङ troublesome cough at night cough or wheeze after exercise this is important exercise किनभने हामीले पहिला पनि कुरा गरिसकेका छौं कि exercise is most common trigger factor for exacerbations in case of adult त्यसपछि कुरा आउँछ this colds go to the chest or take more than 10 days to clear right and the other important thing is symptom free period there must be a symptom free period between two episodes. Now, other clinical features include this chest tightness, breathlessness. This is important because of history of mostly it is due to atopic causes. So history of exposure to atopic substances or allergic substances is important. Next is we already talked about drug-induced asthma, which includes beta blockers, aspirin, OCPs. The other important thing is ACE inhibitors. It leads to cough. So we can say that ACE inhibitors had some importance in development of exacerbation of asthma, but cough due to ACE inhibitors is more common in non-asthmatics as compared to asthmatics. In during history taking, we need to take this into account of ACE inhibitors, but we should remember that the cough that is caused due to ACE inhibitors is due to inhibition of breakdown of kinins, and this is more common in non-asthmatics than in case of asthmatics. The other most important thing regarding pediatric is we already talked about bronchiolitis, and in the last part of bronchiolitis, we already talked that bronchiolitis ko repeated episodes huncha, and finally we may discover that the patient is asthmatic. This is clinical features. Clinical features are quite common. Now we will talk about the diagnosis. For the diagnosis, we need to know that first of all, history and pattern of symptoms are important. Now regarding definitive diagnosis or tools of diagnosis or criteria of diagnosis, we need to know about spirometry, peak expiratory flow. There are some other factors, diagnostic tools like chest X-ray or allergic serum eosinophil levels, but these two are important because most of the MCQs are from this spirometry and peak expiratory flow. So now, let me tell you one thing. हामीले spirometry जुन गर्छौं नि त्यसमा force expiratory volume and force vital capacity तिनीहरुको रेशियो क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ. That is one thing. अनि अर्को भनेको peak expiratory flow rate कति हुन्छ त्यो पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ. But the important thing in diagnosis is हामीले exact value भन्दा नि variation is more important. One thing is variation, diurnal variation is important. The other important, most important thing is whether it is reversible or not. Whatever you are checking, whether it is reversible or not is important. So I will show you some of the findings and some of the criteria. This one, it is one of the common MCQs asked. Bronchial asthma is best diagnosed by demonstration of reversible obstruction. We will diagnose obstruction, but obstruction is seen in other diseases as well. In case of asthma, हामीले हेर्नु पर्ने भनेको reversible obstruction हो. Spirometry मा चाहिँ this is important. FeV1 by FVC 70%. It is in itself an MCQ, but more important is this one. Increase in FeV1 by 15% and 200 ml with short-acting bronchodilators. किनभने यसले show गर्छ that it is reversible. The obstruction is reversible. Another thing is FeV1 decreases by greater than 15% after 6 minutes of exercise. So this is one of the criteria. This is point number 1. This is point number 2. The other thing is this one, peak expiratory flow rate. We tell the patient to measure peak expiratory flow rate in the morning and after completion of day. So variation of more than 20% on 3 or more days for 2 or more weeks. Remember, एक week मा 3 या त्यो भन्दा बढी diurnal variation हुनु पर्यो 20% भन्दा बढी त्यो पनि 2 or more weeks सम्म. Then we can say that it is diagnostic. This is marked with asterisk because it has been asked once as MCQ, right? So to sum up all that, this is the finding. FeV1 greater than equal to 15% or 200 ml increase following administration of a bronchodilator. One thing. The second is greater than 20% diurnal variation for greater than 3 days in a week for 2 weeks. And finally is due to exercise. 6 minutes of exercise le garda force expiratory volume will decrease by 15%. Okay, so now we will move to another thing, that is bronchial
provocation test. This is rarely done. This is rarely done because sometimes this may lead to severe bronchospasm. So this is rarely done, and it is done when the spirometry results are inconclusive or non-diagnostic. So one of the contraindications for this test is if FEV1 is less than 65% of total, then we do not continue with this test. First thing is that. Now the finding of this is positive methacholine test is defined as greater than 20% of fall in FEV1. Forced expiratory volume जुन हामीले पहिला पनि कुरा गर्यौ त्यसको यदि 20% भन्दा बढी decrement हुन्छ due to concentration of 8 mg per ml or less of methacholine, then it is called positive test, and this shows that the patient has reversible bronchoconstriction. This is the thing. So next is this one, total serum Ig. We all know that this is due to Ig. Ig is raised in case of asthmatic attacks. The other is eosinophil counts. Those are raised, and we can do two types of serum Ig level. One serum Ig is as a whole total serum Ig level, and the other is a specific Ig level to particular inhaled allergens. This is called a radioallergosorbent test. Now other is skin prick test, where we can see that there are multiple factors or we can see that multiple allergens are put with numbering, and then we will see whether which of the allergen triggers a reaction, and this will show what is the actual causative agent or what is the actual trigger factor for that particular asthmatic attack or for that particular patient. Now regarding X-ray, these are common. This is commonly asked in case of spotters as well. First and the most important thing is hyperinflation. We can see already we have talked about what is hyperinflation, how many ribs and all counting already done in case of hyperinflation. So hyperinflation is one of the prominent features. We also know that hyperinflation leads to flattening of diaphragm because of hyperinflation. Then we can see that, let me zoom this. We can in this we can see that the other features except for hyperinflation and straightening of diaphragm, we can see that there are ribs. The space between the ribs are increased. So this also shows hyperinflation. The other thing is ribs become horizontal. These are almost horizontal. So other thing is this, and then we can see that here in this portion, this is for pulmonary artery. Here we can see that there will be in this particular X-ray there is no any significant, but there can be pulmonary artery hypertension. There will be prominent pulmonary artery. So this can be a feature in case of bronchial asthma. Now other tests similar to this for other tests which can be useful in case of patient presenting with the above symptoms can be chest radiograph. Now this chest radiograph we already talked about the features seen in case of asthma. Now other features haru के देखिन्छ भने along with asthma there can be complications like pneumothorax. So we can see that there may be pneumothorax in case of asthmatic, or now along with we are suspecting a patient is asthmatic, but when we do a chest X-ray हामीले हेर्छौं कि त्यहाँ consolidation छ है. So consolidation ले गर्दा भाव भनेर पनि हुन सक्छ, or there may be some tumor, or there may be cardiac failure which leads to the above symptoms. So chest radiography ले हामीलाई specific diagnosis को लागि मात्र हैन differential लाई पनि एक्सक्लुड गर्नलाई हेल्प गर्छ. Now other important thing मैले यहाँ छोडे है, this one heart को जुन shadow हेर्छौं नि हामी, जति केसेसहरु सिभियर हुँदै जान्छ this heart becomes tubular है, स्ट्रेट हुँदै जान्छ के हार्ट को shadow. त्यो एउटा प्रोमिनेन्ट फाइन्डिङ हुन्छ. अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने यसको ल्याटरल एक्सरे जब लिन्छौ नि, we read like barrel shaped chest is seen in COPD, barrel shaped chest in seen in COPD. तर हामीले asthmatic को पेशेन्टमा हेर्यो भने नि तिनीहरुमा नै anterior posterior diameter बढेर हामीले जुन lateral view लिन्छौं त्यसमा चाहिँ anterior posterior diameter बढेर asthma मा पनि barrel shaped chest देखिन सक्छ. So these are common findings. Now along with this high resolution CT, this is important. यो चाहिँ differential diagnosis, अरु diagnosisहरु rule out गर्नलाई this helps. अनि हाई रिजोल्युसन सिटी को मेन काम चाहिँ भनेको पहिला चाहिँ ब्रोन्काइक्टासिस को इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस थियो, अहिले चाहिँ भोल्युमेट्रिक स्क्यान भन्छ के रे. तर हाई रिजोल्युसन सिटी हामीले गर्ने भनेको चाहिँ त्यही ब्रोन्काइक्टासिस र इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज रुल आउट गर्नलाई हो. सो नाउ एबीजी एनालाइसिस मा हामीले हेर्यो भने
most prominent feature is hypoxia. No matter which variant it is, there will be hypoxia. So one of the prominent and consistent feature of bronchial asthma in ABG will be hypoxia. So एउटा बेग्लै MCQ हो है. Now blood test. Blood test मा चाहिँ हामीले अघि कुरा गरिसक्यो eosinophilia which can be total or specific to particular allergen हामीले चेक गर्न मिल्छ. So moving on, other tests can be this sputum eosinophil count, sinus imaging and 24-hour pH monitoring. अघि मैले रिस्क फ्याक्टरहरु अर हिस्ट्रीमा चाहिँ एउटा कुरा के छुटायो भनेदेखि हामीले रिकरेन्ट साइनोसाइटिस अर नेजल पोलिपको पनि हिस्ट्री लिन सक्छौं बिकज हामीले कुरा गरिसक्यो स्याम्प्टोस्टाइडको त्यसमा पनि आस्थमा एसोसिएटेड हुन्छ. त्यो एउटा कुरा भयो. अब यो हिस्टोप्याथोलोजीमा एउटा एमसीक्यू सोधेको छ, which of the following is not a feature of asthma? So these three are important features. हामीले कर्सम्यान स्पाइरल्स, चार्कोट लिडेन क्रिस्टसको कुरा गरिसकेका थियौ अस्ति. There is another thing called Crayola bodies, which is seen in case of which is actually clump of cells or isolated metaplastic cells. So याद गर्न पनि सजिलो, तीनटै C छ. 3 C's Kurzman spirals, Charcot Leyden crystals and Crayola bodies. These are seen in case of asthmatics. This is all about investigations. अब हामी इन्भेस्टिगेसन भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट पार्टमा आस्थमाको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्टमा चाहिँ दुईटा कुरा पर्छ. एउटा चाहिँ ग्रेडिङ अफ आस्थमाको सेभेरिटी, अर्को भनेको चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल्स है. सो वी विल मूव अन विथ फर्स्ट वी विल टक अबाउट आस्थमाको सेभेरिटी. सेभेरिटीमा दुईटा छ, एउटा चाहिँ ग्रेटर देन 12 इयर्स अफ एज, एउटा चाहिँ लेस देन 12 इयर्स अफ एज. तर खासै भेरिएसन छैन र यो एक्ज्याक्ट टेबल सोध्दैन पनि है हामीलाई. यो एक्ज्याक्ट टेबलै हामीलाई एक्जाममा लेख्न भन्दैन. बट वी निड टु एज क्लिनिसियन हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि क्लासिफिकेसन कसरी गर्ने. सो म पहिल्यै भनिदिन्छु डिफरेन्स के छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि सिम्पटम्स लेस देन 2 days, लेस देन इक्वल टु 2 days पर विक भनेर भनेको छ. बट चाइल्डको केसमा लेस देन 1 days पर विक भनेर भनेको छ र त्यो अनुसार ग्रेडिङ गरिरहेको छ. सो खासै फरक छैन, यसरी नै पढे हुन्छ. अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्छु म, जिना गाइडलाइन्स ग्लोबल इनिसिएटिभ फर आस्थमा म्यानेजमेन्टमा जुन ग्रेडिङ युज हुन्छ नि, दिस इज नट एक्चुअली दिस ग्रेडिङ कम्पोनेन्ट अफ सेभेरिटी ग्रेडिङ भन्दा नि दे युज समथिङ कल कन्ट्रोल. कन्ट्रोल छ कि छैन भनेर हेर्छ. त्यो ग्रेडिङ अनुसार चाहिँ मेडिकेसन चेन्ज गर्न भन्छ. त्यो अगाडि म देखाउँछु त्यो कन्ट्रोल ग्रेडिङ कसरी गर्छ. यसमा चाहिँ सिम्पल बुझ्ने कुरामा चाहिँ सिम्पटम्स लेस देन इक्वल टु 2 days पर विक भयो or greater than equal to 2 days per week but not daily. Moderate persistentमा जाँदाखेरि चाहिँ डेली हुन्छ र सिभियरमा थ्रु आउट द डे. अब सिन्स सिम्पटम्स लेस देन 2 days per week छ भने चाहिँ त्यसको इमिडिएट म्यानेजमेन्ट जुन हुन्छ, पहिला जुन लिन्थ्यो साबा, अहिले जुन लिन्छ लो डोज कोर्टिकोस्टेरोइड, इनहेल कोर्टिकोस्टेरोइड र फर्मेटोरल, त्यो पनि लेस देन 2 days per week हुने भयो. सो सिमिलर गोज फर अल द केसेस. अर्को एउटा नाइट टाइम अवेकनिङ. नाइट टाइम अवेकनिङ बच्चाहरूको केसमा चाहिँ नाइट टाइम अवेकनिङमा कतै कतै जिरो सिम्पटम्सै भन्छ कि, जिरो माइल्ड इन्टरमिडिएटमा जिरो भन्छ. तर यसमा चाहिँ जिनाको एउटा अर्को गाइडलाइनमा चाहिँ लेस देन 2 per month भन्छ. यो यसमा पनि छ लेस देन 2 per month, 3 to 4 per month, greater than 1 per week and often 7 times a week. यसरी ग्रेडिङ गरिरहेको छ. र हामीले चाहिँ यो भन्दा नि एमसीक्यूजमा दिस वन यो सोध्छ, दिस वन FEV1 को भ्यालुज. FEV1 को भ्यालुज याद गर्नलाई सजिलो छ. ग्रेटर देन 80%, माइल्ड को दुईटै केसमा ग्रेटर देन 80% हुन्छ, 60 to 80% मोडरेट को केसमा र सिभियरको केसमा लेस देन 60% है. अब यसलाई अगाडि बढ्दाखेरि दिस वन बच्चाको केसमा सिमिलर छ, अलमोस्ट फ्रिक्वेन्सी नाइट सिम्पटम्स सिमिलर छ. एउटा भेरिएबिलिटी PEFR याद गर्नुपर्छ. द्याट इज इन्टरमिडिएन्टको केसमा PEFR को भेरिएबिलिटी ड्युरेबल भेरिएसन विल बी लेस देन 20%, माइल्ड पर्सिस्टेन्टको केसमा 20 to 30 and moderate persistent case greater than 30%. So this is all about classification, initial classification. यो चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट सुरु गरेका छैनौं र फर्स्ट टाइम कुनै पेशेन्टलाई हेरेर छौं भने त्यति बेला क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौं. और कुनै पेशेन्ट फलो अपमा आछ तर हामीसँग पुरानो डाटा छैन भने चाहिँ त्यति बेला हामीले यो गर्न सक्छौं. तर हामीले जुन जिना गाइडलाइन युज गर्छौं त्यसमा चाहिँ यो हैन, त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोल युज गर्छ कि कति एफिसिएन्टली कन्ट्रोल भएको छ आस्थमा भनेर. अब हामी मेडिकेसन्सको कुरा गर्ने हो भने मेडिकेसन्सलाई दुई टाइपमा डिभाइड गरेको छ. as we can see relievers and controllers. पहिला चाहिँ रिलिभर्समा दिस वन वाज इम्पोर्टेन्ट, सावा सर्ट एक्टिङ बिटा एगोनिस्ट. अहिलेलाई चाहिँ एडल्टको केसमा दिस वन इज इम्पोर्टेन्ट,
लो डेज बुडोसोनाइड र फर्मेटेरोइड इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। ड्रग अफ चोइस नै चेन्ज भयो जस्तो छ, ड्रग अफ चोइस नै चेन्ज भएपछि दिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट, लो डोज बुडोसोनाइड र फर्मेटेरोइड। अब यसको म ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल अगाडि गाइडलाइन अनुसार भन्छु। सो आइदर इट क्यान बी रिलिभर्स अर कन्ट्रोलर्स है, दुईटा कुरा भयो। नाउ वी विल मुभ अन टु ट्रिटमेन्टमा जिनाको 4 स्टेपमा ट्रिटमेन्ट हुन्छ, अर 4 कम्पोनेन्ट्स भनौँ, जस्तो हामीले कम्पोनेन्ट्स अफ आइएमएनसिए पनि पढाएको छ, त्यसरी नै जिनाले पनि कम्पोनेन्ट्स भन्छ। कम्पोनेन्ट्समा सबभन्दा पहिलो डेभलप पेसेन्ट डक्टर रिलेसनसिप अर पार्टनरसिप स्टेप वाइज आउँछ। अब यसमा पेसेन्ट डक्टर पार्टनरसिपमा के हुन्छ, कम्युनिटी मेडिसिनको जस्तो कि पेसेन्ट डक्टर पार्टनरसिपमा पेसेन्टसँग एक त फेमिलियर हुनु पर्यो, त्यसपछि पेसेन्टको आफ्नो एजुकेसन जति छ आस्थमाको बारेमा पेसेन्टलाई सम्झाउन सक्नु पर्यो। बिकज मोस्ट अफेन acute exacerbation of asthma is result of lack of adherence to the therapy। त्यो कुरा याद राख्नुपर्छ। रिफ्र्याक्ट्री आस्थमा होस् अर एक्युट एक्जासर्बेसन होस् या एक्युट सिभियर होस्, सबैमा मोस्ट कमन कज इज अलवेज ल्याक अफ अधेरेन्स हुन्छ कि। सो एधेरेन्स नभएर हुने भएपछि हामीले चाहिँ लाइफ टाइम चाहिन्छ, कति चाहिन्छ, वाट इज द ट्रिगर फ्याक्टर, ट्रिगर फ्याक्टर आयो भने के गर्ने, मेडिकेसन्स दियो भने त्यो मेडिकेसन्स कसरी चलाउने, सिम्टम्स के हो र ट्रिगर फ्याक्टर्सहरू के सबै कुरा मिलाएर सबै इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तो पार्टनरसिप हुनु पर्यो कि दे शुड ट्रस्ट यु, कि तिमीले भनिरहेको कुरा हामीले भनिरहेको कुरा चाहिँ ठिक छ भनेर। एन्ड त्यसपछि हामीले पेसेन्टलाई मात्र होइन, यो एडल्टको केसमा भन्यो भने चाहिँ ल पेसेन्टलाई भन्यो, तर पेसेन्ट बच्चाको केसमा चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई मात्र होइन पेसेन्टको प्यारेन्ट्सलाई पनि सम्झाउनु पर्छ। बिकज हामीले अघि अस्ति पढाएको थियो कि इन्डोर एयर पल्युसन इज भेरी मच डेन्जरस। सो हामीले पेसेन्टलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ कि पेसेन्ट पार्टीलाई कि यु स्मोकिङ क्यान हार्म योर चिल्ड्रेन एज वेल। सो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ पेसेन्ट डक्टर पार्टनरसिपको कुरा भयो। सो नाउ सेकेन्ड वान इज दिस वान, दिस इज फ्याक्टर्स इन्भल्भिङ नन एडहेरेन्स। मैले भनिसकेँ नन एडहेरेन्स इज द मोस्ट कमन कज अफ एक्जासर्बेसन। सो हामीले पेसेन्ट डक्टर पार्टनरसिपको कुरा गर्दाखेरि मेडिकेसनको युज गर्ने बेलामा चाहिँ कसरी युज गर्ने र मेडिकेसनको युज गर्दाखेरि के गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा, सो त्यो अनुसार त्यो कुराहरू पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। अब हामीले पेसेन्टको तर्फबाट हेऱ्यो भने चाहिँ फ्याक्टर्स कसरी इन्भल्भ हुन्छ, नन एडहेरेन्स कसरी हुन्छ भनेदेखि सपोज हामीले पेसेन्टलाई दियो इनहेलर्स दियो, त्यो इनहेलर्स चाहिँ राम्ररी चलाउन सिकाएन भने चाहिँ पेसेन्टलाई डिफिकल्टी हुन्छ चलाउन। सो पेसेन्टले के गर्छ, अलिकति सिम्टम्स रिलिभ भयो भने लिन छोडिदिन्छ, त्यो एउटा भयो। अब कुनै कम्प्लिकेटेड रेजिमेन लेखेर दिइहाल्यो, लाइक कुनै अर्को डिजिजको केसहरूमा हुन्छ नि, एउटा कम्प्लिकेटेड रेजिमेन दियो, यति बेला खानु पर्यो, राति 2 बजे खानु पर्यो, त्यस्तो भयो भने चाहिँ तिनीहरूमा हुन्छ। यस्तै धेरै फ्याक्टर्स हुन्छ नन एडहेरेन्सको, यो फ्रिक्वेन्टली आस्क कुरा होइन। न हामी नेक्स्ट स्टेपमा जान्छौँ। नेक्स्ट स्टेप इज दिस वान, आइडेन्टिफाई एन्ड रिड्युस एक्सपोजर टु रिस्क फ्याक्टर्स। हामीले यो कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउन सक्छौँ भने इन्स्टेड अफ गोइङ टु पार्टिकुलर एलर्जी रास टेस्ट भन्छ नि, त्यो जानुभन्दा पनि हामीले चाहिँ पेसेन्टको हिस्ट्रीबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ वेदर पेसेन्ट हेज पार्टिकुलर रिस्क फ्याक्टर चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हिस्ट्रीबाट थाहा पाउन सक्छौँ। र त्यसपछि हामीले पेसेन्टलाई एडभाइस चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने त्यो ट्रिगर एभोइड गर्ने। सो अब म अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा एड गर्छु। के एड गर्छु भनेदेखि नो म्याटर पेसेन्टलाई माइल्ड इन्टरमिडिएट होस्, माइल्ड पर्सिस्टेन्ट होस्, अर मोडरेट पर्सिस्टेन्ट होस्, दिस 2 स्टेप्स, एजुकेसन अबाउट आस्थमा एन्ड सेकेन्ड वान एभोइडेन्स अफ ट्रिगर फ्याक्टर्स अर रिड्युसिङ एक्सपोजर टु रिस्क फ्याक्टर्स, यो दुईटा कुरा चाहिँ सबै ग्रेडमा युज हुन्छ। सो एमसिक्युजमा मैले एउटा एमसिक्युज भेटेको थिएँ जसमा चाहिँ पार्टिकुलरली सोधेको छ कि मोडरेट पर्सिस्टेन्टमा के युज हुन्छ, र त्यसमा चाहिँ यो दुईटा छ भने चाहिँ दिस इज विच इज ओन्ली युज इन मोडरेट पर्सिस्टेन्ट भनेर क्वेसन आयो भने चाहिँ दिस 2 क्यान बी भेग, किनभने यिनीहरू सबैमा युज हुन्छ। सो त्यति बेला चाहिँ भ्याक्सिन त्यति बेला चाहिँ एन्सर एकर्डिङली लगाउनुपर्छ है। अब हामीले एक्सपोजर टु रिस्क फ्याक्टर्सको कुरा गरिसक्यो, त्यसमा चाहिँ एउटा एड गर्नुपर्ने कुरा भने एभोइडेन्स अफ रिस्क फ्याक्टर सँगसँगै दिस वान इन्फ्लुएन्जा। हामीले कुरा गरिसक्यो कि माइनर भाइरल इन्फेक्सन्स क्यान ट्रिगर एपिसोड्स अफ आस्थमेटिक एट्याक्स। सो इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन रेगुलरली लिन भन्छ। यो सिओपिडीको केसमा पनि यो कुरा छ कि इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन इयरली लिन भन्छ। सो नाउ विल मुभ अन टु दिस इम्पोर्टेन्ट पार्ट है, दिस वान असेस, ट्रिट एन्ड मोनिटर आस्थमा। हामीले अघि कुरा गर्दा चाहिँ सेभिरिटी ग्रेडिङ गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले माइल्ड इन्टरमिडिएट कुरा गर्दा स्टेप 1 ट्रिट गर्ने, माइल्ड पर्सिस्टेन्टमा चाहिँ स्टेप 2, मोडरेट पर्सिस्टेन्टमा स्टेप 3, मोडरेट सिभियर पर्सिस्टेन्टमा स्टेप 4 और 5 युज गर्ने। द्याट इज वान क्राइटेरिया। तर जिना गाइडलाइनमा भएको क्राइटेरिया इज दिस वान, लेभल अफ आस्थमा कन्ट्रोल अनुसार मेडिकेसन्स अप रेगुलेट अर डाउन रेगुलेट गर्ने, द्याट इज द मेन कन्सर्न अफ जिना गाइडलाइन।
पहिला चाहिँ तिमीले सपोज स्टेप 2 मा ट्रिट गरिरहेछौ भने इफ पेशेन्टको सिम्पटम्स हेर्ने वेदर इट इज कन्ट्रोल, पार्टली कन्ट्रोल्ड अर अनकन्ट्रोल्ड छ भने चाहिँ यु विल राइज हायर टु फ्रम स्टेप 2 टु स्टेप 3. इफ इट इज कम्प्लिटली कन्ट्रोल देन हामी चाहिँ डिपेन्डिङ अपन थेरापी, यदि हामीले लो डोज स्टेरोइड दिइरहेछ भने बिस्तारै बिस्तारै स्टेरोइड घटाउने सो द्याट फाइनली मिनिमम डोज कति चाहिन्छ त्योमा पुर्याउनु पर्यो. सो दिस इज द मेन फ्याक्टर. हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा पनि दिस वान, त्यो सेभिरिटी इन्डेक्स भन्दा दिस सेभिरिटी इन्डेक्स अर लेभल अफ आस्मा कन्ट्रोल इज इम्पोर्टेन्ट. यसमा चाहिँ हामीले हेर्यो भने चाहिँ भेरी मच डिफरेन्ट छैन, तर फ्याक्टर चाहिँ के छ भने माइल्ड इन्टरमिडिएट त्यसरी भन्दा नि कन्ट्रोल, पार्टली कन्ट्रोल र अनकन्ट्रोलको बेसिसमा हुन्छ. सो यसमा हामीले हेर्यो भने चाहिँ डे टाइम सिम्पटम्स, लिमिटेसन अफ एक्टिभिटिज, नक्टर्नल सिम्पटम्स अर अवेकनिङ, निड फर रेस्क्यू अर रिलिभर ट्रिटमेन्ट, लङ फङ्सन टेस्ट एन्ड एक्जासर्बेसन. सो हामीले हेर्यो कन्ट्रोलमा हेर्यो भने चाहिँ इट्स अलमोस्ट नन के सबैमा. तर डे टाइम सिम्पटम्स हामीले अघि माइल्ड इन्टरमिडिएटमा कुरा गरेका थियौँ नि, डे टाइम सिम्पटम्स कहिले काहीँ लेस देन 2 टाइम्स अ विक, अब लेस देन 2 टाइम्स अ विक सिम्पटम्स आयो भने चाहिँ लेस देन 2 टाइम्स अ विक हामीले चाहिँ इनहेल्ड त्यो रिलिभर ट्रिटमेन्ट लिनुपर्छ. सो दिस क्यान बी अ केस, बट मेनली देयर इज कन्ट्रोल भयो भने नन हुन्छ. ननको केसमा हामी के गर्छौँ भने पेसेन्टलाई स्टेप डाउन थेरापीतिर लान्छौँ. दिस इज वान थिङ. द अदर थिङ इज पार्टली कन्ट्रोल. पार्टली कन्ट्रोलमा के भयो भने लेस देन ट्वाइस अ विक थियो, मोर देन ट्वाइस अ विक, कुनै पनि अदर सिम्पटम्स लाइक लिमिटेसन अफ एक्टिभिटिज अर नक्टर्नल अमिनिक एक दिन पनि भयो आइदर इन मन्थ, देन दिस इज कन्सर्न. हामीले चाहिँ कन्ट्रोलबाट चाहिँ पार्टली कन्ट्रोलतिर गयौँ. सिमिलरली निड फर रेस्क्यू ट्रिटमेन्ट पनि ग्रेटर देन ट्वाइस अ विक भयो, सिमिलर टु डे टाइम सिम्पटम्स. लङ फङ्सन टेस्ट यसमा नर्मल हुन्छ, यसमा लेस देन 80% हुन्छ. एन्ड फाइनली एक्जासर्बेसनको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 1 पर इयर भयो भने चाहिँ द्याट इज पार्टली कन्ट्रोल. एन्ड इफ 1 इन एनी विकली सिम्पटम्समा भइरहेछ भने चाहिँ द्याट इज अनकन्ट्रोल. अब हामीले माथिको 1 2 3 4 5 मा ग्रेटर देन इक्वल टु 3 फिचर्स अफ पार्टली कन्ट्रोल भयो भने चाहिँ कुनै एउटा हप्तामा द्याट इज अनकन्ट्रोल आस्थमा. सो त्यो अनुसार हामीले चाहिँ लेभल अफ ट्रिटमेन्ट फरक गर्नुपर्छ र हामीले गाइडलाइन अनुसार फलो गर्नुपर्छ. दिस इज सिम्पल आई गेस. यो सबै याद गर्नुपर्ने कुरा भयो अनि बुझ्नुपर्ने कुरा भयो कि हामी कन्ट्रोल भइरहेछ भने चाहिँ स्टेप डाउनतिर जाने, पार्टली कन्ट्रोल भइरहेछ भने त्यसैलाई स्लाइट अल्टरेसन मे बी निडेड, अनकन्ट्रोल छ भने चाहिँ वी निड टु स्टेप अप द थेरापी. दिस इज सेम थिङ. दिस वान कन्ट्रोल छ भने चाहिँ मेन्टेन एन्ड लोएस्ट कन्ट्रोलिङ स्टेपतिर गयो. पार्टली कन्ट्रोल छ भने कन्सिडर स्टेपिङ अप कन्सिडर गर्न सकिन्छ अरू त्यसमै चाहिँ हल्का डोज म्यानिपुलेसन गर्न सकिन्छ. दिस इज पार्टली कन्ट्रोल. अनकन्ट्रोल भयो भने त स्योर सर्ट स्टेप अप गर्नु पर्यो. एक्जासर्बेसन आयो भने एक्जासर्बेसनको बेसिसमा ट्रिट गर्नु पर्यो. नाउ वी विल मुभ अन टु ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन्स. ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन्स भेरी एकर्डिङ टु एजमा कसरी भेरी गर्छ भने लेस देन 5 इयर्सको एउटा प्रोटोकल छ, ग्रेटर देन 5 इयर्स द्याट इज 6 to 11 इयर्सको एउटा प्रोटोकल छ र ग्रेटर देन 12 इयर्सको एउटा प्रोटोकल छ. अब यसमा चेन्ज चाहिँ कहाँ छ भने चाहिँ चेन्ज अरू भन्दा नि दिस वान फर्स्ट स्टेपमै चेन्ज छ है. दिस वान फर्स्ट स्टेपमा हामी के हेरिरहेछौँ भने रिलिभरको केसमा दिस इज एज निडेड सर्ट एक्टिङ बिटा 2 अगोनिस्ट भनेर युज गर्छ इन केस अफ लेस देन 5 इयर्स. तर यो जति जति माथि बढ्दै जान्छ we will see that role of low dose inhaled corticosteroid is increasing. अब त्यो किन इन्क्रिजिङ छ त्यो पनि म भन्छु. फर्स्ट we will finish this off for less than 5 years. It is simple and easier. स्टेप 1 भनेको हामीले के पढाएको थियौँ भने माइल्ड इन्टरमिटेन्ट भयो भने चाहिँ हामीले कन्ट्रोलरको लागि केही पनि दिनु पर्दैन. पेसेन्टलाई सिम्पटम्स आयो सर्ट एक्टिङ बिटा 2 एगोनिस्ट युज गर्ने, सक्यो. द्याट इज द थिङ है. अब हामी स्टेप 2 भनेको के थियो? माइल्ड पर्सिस्टेन्टमा के भन्छ भने डेली लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड दिनु पर्यो और लिकोट्राइन रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट. दिस इज नट कमनली युज्ड. एबभ 1 इज युज्ड. डेली लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड यो युज गर्ने र व्हेन सिम्पटम्स अकर कति बेला सडन सिम्पटम्स आयो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सर्ट एक्टिङ बिटा 2 एगोनिस्ट युज गर्यो. सो दिस इज स्टेप 2. इट इज क्वाइट सिम्पल. अब यसलाई चाहिँ डेली लो डोजलाई डबल गर्ने इन केस अफ स्टेप 3. रिमेम्बर लेस देन 5 इयर्सको केसमा 1 2 3 4 स्टेप मात्र छ. 6 to 11 इयर्स ग्रेटर देन 12 इयर्समा 5 स्टेप अफ ट्रिटमेन्ट हुन्छ. यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा नो कन्ट्रोलर्स निडेड, सेकेन्डमा कन्ट्रोलको रूपमा चाहिँ डेली लो डोज कोर्टिकोस्टेरोइड, थर्डमा कन्ट्रोलको लागि लो डोज कोर्टिकोस्टेरोइडको डोज डबल. एबभ 5 इयर्सको केसमा चाहिँ मिडियम डोजतिर जान्छ. बट यसमा चाहिँ के छ लो डोज डबल लो डोज भनेको छ बट लाभा इज नट युज. त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ.
इट इज डबल लो डोज आइदर युज गर्नु पर्यो or low dose सँगसँगै LTRA leukotriene receptor antagonist युज गर्नु पर्यो. एन्ड फाइनल फोर्थ स्टेपमा छ सिभियरली पर्सिस्टेन्ट छ भने चाहिँ वी वुड प्रिफर फर स्पेशलिस्ट असेसमेन्ट केयर और हामीले चाहिँ लो डोजलाई कहिलेकाहीँ मिडियम डोजमा कन्भर्ट गरेर और LTRA युज गरेर सँगसँगै चाहिँ समटाइम्स IL-5 एन्टिबडिज भन्छ नि IL-5 IgE एन्टिबडिजहरू पनि युज गर्न सकिन्छ ओमेलिजुम्याबहरू युज गर्न सकिन्छ इन केस अफ स्टेप 4. So basically step 1, step 2, step 3, step 4 in case of 5 to 11 years. Sorry, less than 5 years. Now moving to 6 to 11 years ma ma first step मै changes देखाउँछु है. This one is step 1 यहाँ खाली छ. यहाँ चाहिँ हामीले हेर्यो भने चाहिँ low dose ICS can be used. Low dose ICS taken whenever SABA taken or daily low dose ICS can be used as case of step 1 मा चाहिँ this can be treatment or control use गर्न मिल्छ. अब यहाँ किन ICS use गर्यो अब एउटा अझै म कुरा देखाइदिन्छु अनि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु यो कुरा. दिस वान ग्रेटर देन 12 इयर्स मा पहिला चाहिँ हामीले के पढ्थ्यो भने एज निडेड साबा भनेर लेखिरा हुन्थ्यो. बट नाउ वी क्यान सी दैट एज निडेड लो डोज ICS र फर्मोटेरोल. फर्मोटेरोल इज नट साबा, फर्मोटेरोल इज एक्चुअली लाभा. बट यो युज गर्न भन्छ के. अब यो युज गर्न किन भन्यो भने चाहिँ रेगुलर साबा मात्र युज गरिरह्यो भने चाहिँ माइल्ड इन्टरमिटेन्टको केसमा पनि there can be cases of acute severe asthma को केसेसहरु धेरै हुन सक्छ. सो रोल अफ लो डोज इनहेल कर्टिकोस्टेरोइड धेरै इम्पोर्टेन्ट भएर नयाँ प्रोटोकल्समा एज निडेड लो डोज ICS पर फर्मोटेरोल युज गर्न मिल्यो. फर्मोटेरोल युज गर्न भन्छ है. यदि हामीले चाहिँ यो गर्न सकेनौ और वेदर हामीले यो गरेनौ भने चाहिँ अर्को प्रोटोकल के छ भने पेशेन्टलाई साबा दिइरा देऊ. पेशेन्टलाई साबामा चाहिँ हामी के गर्न भन्छौँ भने जति बेला तपाईले साबा लिनुहुन्छ त्यति बेला एउटा लो डोज ICS पनि लिनुस् इन केस अफ माइल्ड इन्टरमिटेन्ट. रिमेम्बर दिस इज फर माइल्ड इन्टरमिटेन्ट है. सो नाउ मुभिङ टु 6 to 11 इयर्स को स्टेप वाइज ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल्स हामीले हेर्यो भने चाहिँ इट इज नट भेरी डिफरेन्ट. फर्स्ट स्टेपमा मात्र डिफरेन्ट छ. फर्स्ट स्टेपमा के डिफरेन्ट भयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ कन्ट्रोल वाज नट निडेड. यसमा चाहिँ कन्ट्रोलको रूपमा के भनेको छ भने वेन एभर यु टेक साबा यु टेक 1 लो डोज इनहेल कर्टिकोस्टेरोइड. यति मात्र याद गरे पुग्छ कि साबा जति बेला लियो त्यति बेला चाहिँ लो डोज इनहेल कर्टिकोस्टेरोइड लिने. अब सिमिलर टु स्टेप 2 अफ लेस देन 5 इयर्स डेली लो डोज इनहेल कर्टिकोस्टेरोइड लिने और LTRA लिने. यो LTRA याद नगरे पनि दिस शुड बी रिमेम्बर्ड कि डेली लो डोज इनहेल कर्टिकोस्टेरोइड लिनुपर्छ. एन्ड दिस इज द प्रब्लम कि यही छोड्छन् पेशेन्टहरुले नन एडहेरेन्स कहाँ हुन्छ भने वन्स सिम्प्टोमेटिक रिलिफ हुन थाल्छ भने चाहिँ डेली लो डोज कर्टिकोस्टेरोइड मान्छेले लिन छोड्दिन्छ एन्ड द्याट लिड्स टु एक्जासर्बेसन्स. यो कुरा पनि याद राख्नु पर्यो. नाउ हाम्रो फरक कहाँ आयो म भन्छु है. दिस वान लेस देन 5 इयर्स मा स्टेप 3 मा डबल लो डोज ICS थियो. बट 6 to 11 इयर्स को केसमा लो डोज ICS सँग लाभा युज गर्न भन्छ और मिडियम डोज ICS. नाउ प्रिफरेन्स इज लो डोज ICS र लाभा यो कम्बाइन्ड. अब किन भनेपछि हामी सबैलाई थाहा छ कि कर्टिकोस्टेरोइड को सिस्टमिक इफेक्ट्स धेरै हुन्छ. सो लो डोजमा चलाउनु इज बेटर. सो लो डोज ICS र लाभा इज प्रिफर्ड ओभर मिडियम डोज ICS. र त्यो दुईटा भएन भने चाहिँ लो डोज सँग लाभा नजोडेर लो डोज सँग चाहिँ LTRA जोड्न मिल्छ. नो पेशेन्ट सेफ्टीमा कन्ट्रोल भएन. पेशेन्ट इज पार्शियली कन्ट्रोल और अनकन्ट्रोल. वी आर मुभिङ अप स्टेप 4 मा. स्टेप 4 लेस देन 5 इयर्स को मा के थियो भने लेस देन 5 इयर्स को केसमा चाहिँ वी वेयर वेटिङ फर स्पेशलिस्ट केयर और हामीले चाहिँ मिडियम डोज ICS सोचिरहेको थियौ बट स्पेशलिस्ट केयर कै बेसिसमा हामीले भनिरहेको थियौ. So that is less than 5 years मा स्टेप 4 सम्म थियो जसमा पनि स्पेशलिस्ट केयर चाहिएको थियो. नाउ दिस केस 6 to 11 इयर्स को केसमा हामीले के भन्छौं स्टेप 4 को केसमा मिडियम डोज लो डोज ICS लाई इन्क्रिज गरेर मिडियम डोज ICS र लाभा लिन मिल्छ है. एउटा कुरा भयो. अब लो मिडियम डोज ICS र लाभा लिएन भने चाहिँ हाई डोज ICS दिन मिल्छ. और मिडियम डोज सपोज पार्टली कन्ट्रोल छ मिडियम डोज ICS लाभा नलिएर हाई डोज ICS र लाभा पनि एड गर्न मिल्छ. बट वी प्रिफर दिस मिडियम डोज ICS र लाभा. कसैले स्टेप 4 मा ट्रिटमेन्ट के हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ दिस इज मिडियम डोज ICS लाभा. फलोइङ अन विथ लाइक प्रिभियस के लो डोज ICS प्लस LTRA थियो स्टेप 3 मा. यसमा मिडियम डोज छ प्लस LTRA युज गर्न मिल्यो और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड व्हिच इज नट कमनली युज. टायोट्रोपियम ब्रोमाइडहरु युज गर्न मिल्छ और एड अन LTRA एज सेड. स्टेप 4 मा हामीले कुरा गरिसक्यौ. सरी स्टेप 5 मा के गर्नु पर्यो भने स्पेशलिस्ट केयर चाहियो और स्पेशलिस्ट केयर दिएन भने चाहिँ हामीले दिस मिडियम डोज ICS प्लस लाभा प्लस एन्टी IgE युज गर्न मिल्छ. दिस इज ओमेलिजुम्याब. यो MCQ पनि बेग्लै सोधेको छ.
name of anti-IgE is omalizumab bhanera beglai एउटा question छ. So this is important. Step 5 सम्म भयो. So I think 6 to 11 सम्म सबै clear भयो. 6 to 11 सम्म सबै clear भएपछि 12 to 12 plus एज मा चाहिँ खासै फरक छैन. Step 1 को फरकको कुरा हामीले गरिसक्यौ. Treatment of choice for adults in case of mild intermittent सोध्यो भने चाहिँ reliever को रूपमा low dose ICS formoterol is the treatment of choice according to recent guideline. यो याद गर्नु पर्यो. Step 2 is same as 6 to 11 years, daily low dose inhaled corticosteroid, same भयो. Step 3 low dose ICS LABA, medium dose, same भयो. Step 4 same छ. Step 5 same छ. Just one thing is different, this one. 6 to 11 years र greater than 12 years मा एउटा मात्र difference छ. त्यहाँ चाहिँ प्रिफर कन्ट्रोलर को रूपमा हामीले के युज गरिरहेको थियौ भने साबासँग लो डोज आइसीएस दिन भनिरहेको थियौ. यसमा हामी के युज गरिरहेको छौं भने हामीले साबाको कुरा नै छैन, हामीले लो डोज आइसीएस प्लस फर्मोटेरल को कुरा भनिरहेको छौं. This is all about the treatment guidelines. So I will revise one thing again. Less than 5 years. Okay, less than 5 years. कतिवटा स्टेप थियो? स्टेप्स टोटल 4 है, जम्मा 4 वटा मात्रै स्टेप छ. अकॉर्डिंग टू माइल्ड इंटरमिटेंट, माइल्ड पर्सिस्टेंट, मोडरेट इंटरमिटेंट, सरी मोडरेट पर्सिस्टेंट र सिभियर पर्सिस्टेंट 4 वटा स्टेप छ. त्यसमा पनि हामीले रिलीवर र कन्ट्रोलरको कुरा गर्नुपर्छ. रिलीवर इन केस अफ लेस देन 5 years इज भनेथे साबा है. रिलीवर इन केस अफ लेस देन 5 years इज साबा. त्यसपछि अब यो दिस इज स्टेप 1 मा माइल्ड इंटरमिटेंट केसमा लेस देन 5 years मा कुनै पनि कन्ट्रोल चाहिँदैन, ओन्ली रिलीवर साबा मात्र युज गर्नु पर्यो. Now we moving to step 2. When you move to step 2, we will add low dose ICS daily. Remember, low dose ICS daily plus reliever which is already SABA. SABA is inhaled short acting bronchodilator. Remember that. Now moving to step 3. In case of less than 5 years, in case of less than 5 years, step 3 will be low dose ICS like double low dose ICS bhन्छ. Double low dose. Medium dose use गर्न भन्दैन, double low dose भन्छ. Or instead of using this, you can use is low dose ICS plus LTRA. LTRA means leukotriene receptor antagonist. Leukotriene receptor antagonist को नाम थाहा छ कसैलाई? मोन्टेलुकास, जाफिर लुकास. त्यो भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्ने ZIEULATON, जुलेटन भन्छ. That is important. Now last one is step 4. Step 4 मा चाहिँ exact treatment protocols मा treatment protocol दिया छैन, because we need to refer to specialist care. हामीले आफ्नो सकेसम्म गर्ने, सकेसम्म means this one low dose ICS plus LTRA, double low dose चलाउने, sometimes double low dose लाई mild low dose ICS मा लाने, sorry moderate ICS मा लाने medium dose मा, अनि sometimes anti-IgE पनि use गर्न मिल्छ, but the preference of choice is specialist care. Now moving on from less than 5 years to 6 to 11 years. 6 to 11 years को केसमा के गर्ने भने रिलीवर के थियो हाम्रो? रिलीवर इज सेम साबा. नाउ स्टेप 1 मा गयो भने हामीले अघि हेर्यौ कि स्टेप 1 मा यहाँ चाहिँ रिलीवर भए केही पनि चाहिएको थिएन. 5 लेस देन 5 years मा. 6 to 11 years को केसमा I am comparing less than 5 years, 6 to 11 years, so that it will be easy to memorize everything at once. कहाँ कमन छ, कहाँ डिफरेन्स छ त्यो भन्दिन्छु. स्टेप 1 मा के गर्छ भने साबा जति बेला लिन्छ, लो डोज ICS every time you take साबा. This is simple. जति बेला साबा लियो त्यति बेला लो डोज ICS लियो. This is simple. Now step 2. Step 2 मा माथि के थियो? Low dose ICS plus reliever. Same thing here. We will copy this. Control C. This is Control V. Same plus reliever. Or instead of low dose ICS, you can add LTRA. Even above, you can add LTRA. Same bio. Now we'll move next. Now in step 2, what you do is instead of low dose ICS only, reliever is constant. Reliever will be every time. Low dose ICS plus, what was that?
LABA. It's simple, right? It is simple. Low dose ICS plus LABA. Now you don't want to use LABA, or you have shortage of LABA. You will use medium dose ICS. Simple, nothing different. Or instead of LABA, you are in no mood to use LABA. This is alternative, quite very alternative. You will use low dose ICS plus LTRA. Now moving on, we know that माथिको केसमा स्टेप 3-4 मात्र छ, यसमा 5वटा छ. सो हामीले स्टेप 3 मा के गर्छौं भने यो लो डोज जुन छ त्यसलाई चाहिँ मिडियम डोज बनाइदिने. Okay, step 4. Now medium dose ICS plus same plus LABA. We will move one notch higher. Every time we will move one notch higher. So one notch higher is medium dose, sir. We will make it high dose. This is low dose ICS plus LTRA. We will move one notch higher. Low dose like medium dose ICS plus LTRA. Got it? It's simple. Now step 5. Step 5. It's simple. Specialist care copy गर्ने, paste गर्ने. First treatment हाम्रो यो हो. Next specialist care आउन time लाग्छ. So what we can do is step 4 use गर्ने plus anti-IgE. What is anti-IgE? Sorry, माथि गयो. What is we will use anti-IgE. What is anti-IgE? Anti-IgE भनेपछि anti-IgE is omalizumab. This is simple. Now moving on to greater than 12 years. Nothing is different. The only thing that is different is reliever. Reliever is अब यसको पनि म एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु, त्यो पछि भनौँला, त्यो लास्टमा एड गरौँ. दिस reliever in case of greater than 12 years is not SABA. Remember, it is not SABA. Again, I am saying it is not SABA. It is low dose ICS plus formoterol. You know, formoterol is not SABA, it is LABA. So this is used किनभने formoterol एक्लै use गर्यो भने चाहिँ it can result in severe exacerbations. Sudden severe exacerbation. So this is reliever. Now step 1. Step 1 मा के use गर्ने? केही पनि use नगर्ने, reliever use गर्ने. अब तिमीलाई सपोज reliever use गर्यौ. Reliever is used. ठीक छ. अब reliever सँगसँगै सपोज तिमीलाई reliever मा यो द्या छैन रे कसैले. Reliever यो छैन, हामीले अर्को अल्टरनेटिभ खोज्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने this one. If reliever is used as above. माथिको जस्तो reliever छैन भने चाहिँ we will use this. Low dose ICS every time you take SABA. Now हामीले reliever कुन fix गरेका छौ, this one reliever is fixed. So अब control मात्र change गर्नु पर्यो. Control मात्र change गर्नु पर्यो भने you will copy this everything. Control C. This is same for this. अब सबै clear भयो होला. Clear everything? So here we can see कि एउटा अझै important कुरा. Reliever को लागि हामीले generally सबैमा के हेर्यो कि एउटै reliever use हुन्थ्यो. 6 to 11 years र 5 years मा के हेरेको थियो भने एउटै SABA छ भने SABA नै सबैमा थियो. यसमा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भनेदेखि step 3, step 4 र step 5. If patient is anything above mild, moderate persistent or severe persistent मा छ भने चाहिँ हामीले low dose ICS formoterol सँगसँगै चाहिँ maintenance therapy र reliever therapy पनि सँगै लिदिनु पर्छ. है सपोज कुनै पेशेन्टलाई हामीले चाहिँ लो डोज ICS र formoterol दिइरा छौ, सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ के थियो भने लाभा पनि प्रिस्क्राइब गरेको थियो रे. लो डोज ICS सँग लाभा पनि प्रिस्क्राइब, त्यसले लाभा पनि लिन्छ के. सो यो याद नगरे पनि हुन्छ, यति डिटेल्समा यो भित्र गएर याद नगरे पनि हुन्छ, बट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो कुरा पछि पनि काम लाग्छ, दिस लो डोज ICS formoterol. नाउ आई थिंक यो धेरै नै एक्सप्लेन भइसक्यो, धेरै नै कमन कुरा, सबै कमन र डिफरेन्स मैले भनिसके. सो नाउ लेट्स मुभ अन टु अनदर इम्पोर्टेन्ट पार्ट, especially in case of pediatric children. Pediatric case. This one. What delivery device would you use? So less than 4. पहिला चाहिँ MDI with spacer with face mask, MDI with spacer र MDI भनेको सबैलाई थाहा छ, meter dose inhaler with spacer with face mask. Meter dose inhaler को के कुरा छ भने meter dose inhaler मा you will measure, a specific measurement of drug is made
एन्ड यसमा एउटा पार्टिकुलर और के भने टिपिकल कुरा के छ भने जति बेला यु पुश द व्हाट यु से त्यहाँ बटन जस्तो हुन्छ त्यो पुश गर्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ एक्चुएसन विथ रेस्पिरेसन और इन्स्पिरेसन त्यस्तो गर्नुपर्छ कि ठ्याक्कै जति बेला पुश गर्यो त्यति बेला डिप इन्स्पिरेसन हुनुपर्छ सो द्याट अल ड्रग विल कम आउट र त्यहाँ चाहिँ अल ड्रग भित्र जान्छ र कुनै बाँकी हुँदैन बट बच्चाहरूमा जति सानो बच्चा हुन्छ त्यति गाह्रो हुन्छ सो वाट वी डु इज एमडिए विथ स्पेसर स्पेसरमा के हुन्छ भने त्यो जुन हामीले एमडिएमा राखेको मेडिसिन हुन्छ त्यो धेरै बेरसम्म स्पेसरमा हुन्छ र मल्टिपल रेस्पिरेसनमा त्यो भित्र जान्छ मोर ओभर स्पेसर र एमडिएले मात्र नभएर जति सानो बच्चा भने फेस मास्क युज गर्यो भने के हुन्छ भने त्यो कन्सन्ट्रेटेड फर्ममा त्यही ठाउँमा जान्छ र डिस्पर्सनको चान्सेस लेस हुन्छ सो यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भने एमसिक्युजमा कसरी आउँछ भने लेस देन 4 इयर्समा कुन युज गर्ने विच इज द बेस्ट अप्सन भनेपछि एमडिए विथ स्पेसर विथ फेस मास्क 4 to 12 इयर्समा एमडिए विथ स्पेसर ग्रेटर देन 12 इयर्समा एमडिआई दिस इज वान थिङ न अदर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज रोटाहेलरको नाम सबैले सुने होला रोटाहेलर र एमडिएमा के रोटाहेलरको के फाइदा छ भने चाहिँ रोटाहेलरमा हामीले जुन अघि कुरा गर्यो नि कोअर्डिनेसन र एक्चुएसनको कुरा चाहिँदैन कि ठ्याक्कै इन्स्ट्यान्टली लिनुपर्छ भन्ने हुँदैन अर्को कुरा एमडिआई भन्दा चाहिँ रोटाहेलर इज लेस स्मल इन साइज एन्ड क्यान बी पोर्टेबल एउटा कुरा भयो अर्को दिस इज फर people loving environment no CFC is in case of rotaheller so this is environment friendly so यो एउटा point याद गर्नु पर्यो त एमसीक्यू बेसिसमा यो तीनटा point याद गर्नु पर्यो नेक्स्ट इज नेबुलाइजेसन नेबुलाइजर्स हामीले जति बेला पनि नेबुलाइजेसन पढ्छौँ तर हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने नेबुलाइजर ठुलो पनि हुन्छ तर नेबुलाइजर इज लिस्ट एफिसिएन्ट मिडियम फर इनहेल्ड मेडिसिन्सको लागि लिस्ट एफिसिएन्ट मिडियम कुनै पनि एमसीक्यूजमा सोध्यो भने लिस्ट एफिसिएन्ट इज नेबुलाइजर तर युज किन गर्ने त हामी नेबुलाइजर लिस्ट एफिसिएन्ट हो भने चाहिँ किनभने अरूले चाहिँ एकै तालमा चाहिँ लार्ज डोज डेलिभर गर्न सक्दैन वेयरएज नेबुलाइजर्स विल डेलिभर लार्ज डोजेस न एउटा एमसीक्यू के सोधेको छ भने चाहिँ पार्टिकल्स जुन हुन्छ नि हामीले जुन साइज अफ ड्रग और साइज अफ माइक्रो पार्टिकल्स द्याट सुड बी इनहेल्ड सो द्याट ह्युमिडिफिकेसन होस् र लङ्सतिर जाओस् त्यो साइड चाहिँ लेस देन 5 माइक्रोन हुनुपर्छ अनि मात्र त्यसको प्रोपर ह्युमिडिफिकेसन भएर लङ्समा पुगेर त्यसले राम्ररी इफेक्ट देखाउन सक्छ दिस इज एमसीक्यू इन इटसेल्फ ओके सो आई थिंक दिस इज क्लियर